Glycolysis, splitting of sugars. As an anaerobic respirations, anaerobic oxidations results in the conversion of a molecule of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. Glucose is a 6-carbon compound and which is converted to 3-carbon compound, 3-carbon compound, that is a pyruvic acid. As a universal basic pathway of glucose in plant, you can see in plants, animals and most microbes. It's also known as Embden-Mayow-Parnas pathway, or simply called EMP pathway, discovered after or named after the three scientists. So this is an outline. So the glucose 6-carbon is there. So when it undergoes the glycolysis, so there is no, this happens without, in the absence of oxygen. Oxygen അഭാവത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. 2 pyruvate is produced, 3 carbon compounds are formed. In that 2 ATPs are consumed, 4 ATP is produced, 2 NAD is converted to 2 NADH. So 2 ATP is used in this process, whole process, 2 NADP is consumed. And total a 4 molecule of ATP is produced. 2 NAD is converted to 2 NADH. So this is the outline of this process. Now move on to what are the basic process of glycolytic pathway. 6 major kinds of reactions occurs. One is called a phosphoryl transfer. So phosphate or phosphate group is transferred from ATP to an intermediate compound. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് മാറുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ 10 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, 10 സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. ആ 10 സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില സമയത്ത് ATPന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും. അതുകൂടാതെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ADPയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ADP വീണ്ടും ATP മാറും. So this is called phosphoryl transfer. ATPന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക്, പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന് വീണ്ടും ADPയിലേക്ക്. So this is called phosphoryl transfer. Then phosphoryl shift, change in position of the phosphoryl group from one carbon atom to another within the same molecules. ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിന് 6 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്. ആ 6 കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ആ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നത്, 6th കാർബൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ്, 6th കാർബൺ ആറ്റം മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ്. So this is called phosphoryl shift, shifting of phosphate from one position to another position of the carbon atom within the same molecules. Isomerization means interconversion of between aldose and ketose group by the enzyme isomerase. ഇവിടേക്ക് എൻസൈംസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകം മ്യൂട്ടേസ് ആണ്, ഇവിടെ കൈനേസ് ആണ് എൻസൈം, ഇവിടെ മ്യൂട്ടേസ് ആണ്, ഇവിടെ ഐസോമറേസ് ആണ്. Dehydration, it simply means removal of water molecules. Which enzyme? Hydrase enzyme. Dehydrogenation, removal of hydrogen atom by dehydrogenase. And last one is called aldol cleavage, splitting of CC compound by the enzyme aldolase. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 6 മേജർ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത്. ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് 10 സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ 10 സ്റ്റെപ്സ് പ്രോസസ്. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട്, ഇത് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ട് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് പോയി പഠിക്കണം, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. So it's a 10-step process. So what are the major steps of glycolysis? It's a 10-step process. The first one is what? Phosphorylation of glucose. So this is a glucose molecule, X6 carbon compound, and that is converted to a glucose 6-phosphate. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ 6ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റമായ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് എവിടുന്ന് കിട്ടണം? ഫ്രം ദ ATPന്ന് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ATP എന്തായിട്ട് മാറും? ADP ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ATP ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇല്ല,
ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ ആറാമത്തെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ നിർബന്ധമാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളത്. So this is called phosphorylation. One molecule of ATP is used. The phosphor group is transferred from ATP to the OH group of the sixth carbon atom of glucose. So this is called glucose, and this is called glucose 6-phosphate enzyme hexokinase. Kinase എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം kinase kinetic movement, മൂവ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം, ഫോസ്ഫേറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. So this is the first steps. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Glucose is converted to glucose 6-phosphate. What is the second step? Isomerization of glucose 6-phosphate. ഇത് നിങ്ങൾ G6P തന്നെ എഴുതിയാൽ പോരാ, ഫുൾ എഴുതണം. Glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Glucose 6-phosphate എന്തായിട്ട് മാറും? Fructose 6-phosphate ആയിട്ട് മാറും. അത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. Fructose 6-phosphate converted to fructose 1,6-biphosphate. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ആക്കി മാറ്റി. പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ഐസോമറൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate ആക്കി മാറി. അതിനുശേഷം ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ക്ലിയർ? ഫ്രക്ടോസിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിൽ? ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോസ്ഫേറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ATP കിട്ടും. ATP ADP ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫ്രക്ടോസ് 1,6 എത്ര ഫോസ്ഫേറ്റ്? 2. സോ ബൈഫോസ്ഫേറ്റ്. ഫ്രക്ടോസ് 1,6-ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ. നാലാമത്തേൽ ക്ലീവേജ് ആണ്. ഫ്രക്ടോസ് 1,6-ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് into 2 triose phosphate, 2 triose phosphate, 3 കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും. Okay, so this is a fructose 1,6-biphosphate. This is aldolase enzyme. കാർബണിനെ 3 കാർബൺ 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കാവുന്നത്. അതിലെന്ത് കിട്ടും? ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും കിട്ടും, ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രക്ടോസ് 1,6-phosphate 6 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate. അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ദീസ് 2 ആർ ദ ഐസോമറിക് ഫോംസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 ഫോസ്ഫേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ 2 ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ഇവിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. So the fifth step, interconversion of triose phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate G3P or dihydroxyacetone phosphate are interconvertible by enzyme triose phosphate isomerase. Of this, only the glyceraldehyde 3-phosphate can undergo further reaction. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് glycolytic pathwayയിലുള്ള എൻസൈംസിന് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അതിൻ്റെ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് 2-3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate, ഇതും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate മാത്രമേ ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ നേരിട്ട് ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പാത്വത്തിൽ ഇനി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate ആയിട്ട് മാറണം. ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് ഐസോമറൈസേഷൻ, ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate to fructose 6-phosphate. തേർഡ് വൺ ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphate ആക്കി മാറ്റുന്നു. നാലാമത്തത് ഫ്രക്ടോസ് 1,6-biphosphate 2-3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അവ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്. ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate മാത്രമേ ഗ്ലൈക്കോളിറ്റിക് പാത്വേയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റിന് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഐസോമറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate.
Okay. So next one, second phase of glycolysis is an energy conserving phase. ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ 2 ATP ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എനർജി yielding പ്രോസസ്സാണ്. Where the glyceraldehyde 3-phosphate is converted to 2 pyruvic acid molecules yielding 4 ATP molecules. അവിടെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റും രണ്ടും മൊത്തത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് 2 പൈറുവിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് 4 ATP മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പൈറുവിക് ആസിഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും, പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 2 പൈറുവിക് ആസിഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓക്സിഡേറ്റ്, ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആറാമത്തെ ഫേസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Glyceraldehyde 3-phosphate undergoes oxidative phosphorylation and forms 1,3-biphosphoglycerate by the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, where NAD plus is reduced to NADH. ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate ആണ്. അതിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ATP എന്നല്ല വരുന്നത്, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ്. മറ്റേ രണ്ടൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ആക്കി മാറ്റിയില്ലേ, അവിടെ ആ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഫോസ്ഫേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ATP എന്നാണ്. ഇവിടെ അതല്ല, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റേത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ്. അവയുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. സോ 2 ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1,3-ബൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പം അങ്ങനെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു H ഉണ്ട്, കണ്ടോ? This H is transferred to NADH. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ ഇവിടെ ഒരു H ഉണ്ട്. ഈ H എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് this H is transferred to NADയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് NADH ഫോം ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു NADH പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. So this is called oxidative phosphorylation of glyceraldehyde 3-phosphate. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphate is converted to 1,3-biphosphoglycerate. അവിടെ 2 പ്രോസസ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഒന്ന് NAD is converted to NADH. ഇവിടുത്തെ ഈ H NADയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫോസ്ഫോറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം 1,3-biphosphoglycerate ടു ADP. അങ്ങനെ സോ ദിസ് ഈസ് 1-biphosphoglycerate. ബൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം 2 പൊസിഷനിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏത് പൊസിഷനിലത്? മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ളത് അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ADPയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ADP എന്തായിട്ട് മാറും? ATP ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? 3-phosphoglycerate ആയിട്ട് മാറും. 3-phosphoglycerate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. So it undergoes dephosphorylation by transferring of high energy phosphoryl group to ADP. Then it becomes what? ATP. So a total of 2 ATP is formed from 2 molecules of 1,3-biphosphoglyceric acid. ഇവിടെ എങ്ങനെ 2 ATP ഫോം ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ഒരു ATP മാത്രമല്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ 2 ATP എന്ന് പറഞ്ഞത്?
ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ATP ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇല്ലേ, ഈ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും എന്തായിട്ട് മാറും, ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ് ഐസോമറൈസ് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നും ഒരു ATP ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ 2 ATP ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ. 8.1 കൺവേർഷൻ ഓഫ് 3-ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ് ടു 2-ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എവിടെയാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത്, അവിടുന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫോസ്ഫേറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ 3-phosphoglycerate is converted to 2-phosphoglycerate. This is called by the enzyme phosphoglyceromutase. Very simple step. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. 8ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 9ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് 2-phosphoglycerate. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. സോ 1 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് 2-phosphoglycerate. അതിൽ നിന്നൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ, സോ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ സെയിം തന്നെയാണ്, നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ ഒരു H ഉണ്ട്, ഇവിടുന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, 1 H2O is removed. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതേ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള OH is missing here. കണ്ടോ, ഇവിടെ OH ഇല്ല. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ Hഉം മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ Hഉം ഈ Hഉം H2O റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ക്ലിയർ? അതാണ് ഇവിടെ H2O പോകുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോസ്ഫിനോൾ പൈറുവേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഫോസ്ഫിനോൾ പൈറുവേറ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇവിടുന്ന് ADPയിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ 9ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, ഫോസ്ഫിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഇനി 10th സ്റ്റെപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫോസ്ഫോറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ഫോസ്ഫിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ടു ADPയിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവിടുന്ന് ADPയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ADP എന്തായിട്ട് മാറും, ATP ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഫോസ്ഫിനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് വാട്ട്, പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ബൈ ദ എൻസൈം പൈറുവേറ്റ് കൈനേസ്. ഓക്കെ, so spontaneous isomerization of phenol pyruvate. It undergoes isomerization to form ketopyruvate. So this is the final step. So 10th step process. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വാട്ട്, ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate. ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ATP യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphateനെ ഫ്രക്ടോസ് 1,6-bisphosphate ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ATP കൂടി യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൺസംപ്ഷൻ ATP എത്രയാണ്, 2 ATP is consumed. ഇനി ഫ്രക്ടോസ് 1,6-phosphateനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ്, 2ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ബൈ ദ എൻസൈം ആൽഡോളേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും, 2-3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphateും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-phosphateനും പിന്നെ അവിടെ വീണ്ടും ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ATP എന്നല്ല, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലെവൽ ഫോസ്ഫോറേഷനല്ല, ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനാണ്. അവിടെ ഫോം ചെയ്യും 1,3-biphosphoglyscerate ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഒന്ന് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി, ഒന്ന് ഇവിടുന്നും ഒന്ന് ഇതും. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു 1,3-biphosphoglycerate ഫോം ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇതും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, 1,3-biphosphoglycerate ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, 2-phosphenol pyruvate ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ 2 ഉള്ളേ. അപ്പോൾ 2 നിന്ന് 2 ADP 2 ATP ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. 2-phosphenol pyruvate ഫോംഡ് അവിടുന്ന് pyruvic acid ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്സ്, 10-step process. So totally
6 carbon glucose is converted to 3 carbon compound. അതിൽ 2 എ ടി പി കൺസ്യൂം ചെയ്തു, 2 എ ടി പി ഫോം ചെയ്തു. ഇവിടെ 4 എ ഡി പി 4 എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ടോട്ടൽ. ഇവിടെ 2 ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 2 എ ടി പി ഫോം ചെയ്തു. അതേപോലെ ഇത് 2 എ ടി പി ഫോം ചെയ്തു. ഇത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ്? ഇത് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി എസ്റ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഇത് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 3-ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 + 2 4 എ ടി പി ഫോം ചെയ്തു. പിന്നെ 2 എൻ എ ഡി, ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യും. 2 എൻ എ ഡി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? എൻ എ ഡി വെച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2 പൈറുവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യും ഒരു പൈറുവിക് ആസിഡ്, ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യും പൈറുവിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, steps. So glycolysis of 1 molecule of glucose involves utilization 2 എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചു, 4 എ ടി പി ഫോം ചെയ്തു. നെറ്റ് എത്രയാ? 2 ഉപയോഗിച്ചില്ലേ, ബാക്കി 2. Transfer of 4 electrons from 2 molecule of 3 PGA to 2 molecule of അവിടെ 2 NADH ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പറയണം എവിടെ? ഇതാ fructose 1,6-biphosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 1 dihydroxyacetone phosphate കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1,3-biphosphoglycerate ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു എച്ചിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ എൻ എ ഡി എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും? എൻ എ ഡി എന്തായിട്ട് മാറും? എൻ എ ഡി എച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്യും, അത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 molecule of NADH is formed. One molecule of NADH through the glycerol phosphate shuttle produce 2 molecule of ATP. ഒരു NADH ന്ന് 2 ATP molecule ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ 2 NADH ന്ന് 4 ATP molecule ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എത്ര ATP ഫോം ചെയ്തു? 2 molecule NADH 4 ATP ഫോം ചെയ്തു. എവിടെയും 4 ATP molecule ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 8 ATP ഫോം ചെയ്തു. അതിന് എത്ര ഉപയോഗിച്ചു? 2 ഉപയോഗിച്ചു. നെറ്റ് ഗെയിൻ എത്രയാണ്? 6 എ ടി പി. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6 എ ടി പി ആണ്. എത്ര എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചു? 2 എ ടി പി ഉപയോഗിച്ചു. എത്ര എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 2 എൻ എ ഡി എച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരച്ച് എഴുതി പഠിക്കാം.